اپنے ہاتھ پر اس کی سلگتی مضبوط گرفت کو دیکھتے وہ کھنچتے ہوئے کسی بے جان وجود کی مانند اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، جو اب سیڑھیاں عبور کرتے اسے سب سے الگ ایک جانب بنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اب ریشم ہراساں سی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے، اب سامنے بنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر سوچ میں تھی۔ سر پر دوپٹہ دوبارہ سے ڈھلکتے اس کے شانوں پر آ گرا تھا، جبکہ وہ ہنوز اسے دیکھتے سوچ میں تھی۔ اس کے لیے سوچنا سمجھنا مشکل تھا کہ کیا یہ سچ میں اسفندیار تھا؟ تو پھر وہ اچانک سے کیسے واپس آیا اور کیسے وہ سب کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟ اور کیوں؟ وہ تو بہت چھوٹی تھی جب اسفندیار خان حویلی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا دھندلا سا عکس آج بھی اب ریشم کی آنکھوں میں لہراتا تھا۔ اسے خاموش پاتے وہ دروازہ کھول کر اسے لیے اندر داخل ہوا تھا اور آرام سے بیڈ پر بٹھاتے مڑتے ہوئے دروازہ پورا کھول گیا۔ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ کوئی بھی بند دروازے کو دیکھتے اب ریشم کے کردار پر کوئی بات نہ بنائے۔ اپنے کردار کے لیے کسی کی صفائی کو اس نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا، جو اب اہمیت دیتا۔ اب ریشم دوپٹے کو سر پر اوڑھتے اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی، جو بالکل سپاٹ چہرے اور تاثرات لیے اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا وارڈروب کی جانب بڑھا تھا۔ وہ وارڈروب بند کرتا بیڈ کے پاس آیا تھا اور سامان بیڈ پر رکھتے کوہنیوں تک بازوؤں کو فولڈ کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جہاں دائیں اور بائیں رخسار پر واضح انگلیوں کے سرخ نشان تھے، گہرے نشان۔ وہ دیکھتا غصے سے دانت پیستے آئنٹمنٹ اٹھائے اس کے چہرے کو دائیں جانب موڑتے مرہم لگانے لگا کہ اس کی انگلی کے لمس کو اپنے زخمی گال پر پاتے درد سے ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ وہ دانتوں تلے زبان کو دبا گئی، وہ لب دانتوں تلے دبا گئی، جبکہ اسفندیار اس کے سسکنے پر بے چین ہوتے اب بائیں جانب اس کے چہرے پر پڑے نشانات پر مرہم لگا رہا تھا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ اتنا برا سلوک کریں گے حویلی کے مقیم، وہ بھی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ، اور غضب خدا کا کہ سب خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے۔ کیا انصاف تھا اس حویلی کا؟ وہ بظاہر تو وہیں موجود تھا، مگر اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک سے اس کے زور سے آئنٹمنٹ لگانے پر وہ تکلیف سے چیخی تھی اور وہ اچانک سے ہوش میں آتا اسی کو دیکھنے لگا کہ کیا ہوا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اس کی سنہری سرخ نم ہوتی آنکھوں میں دیکھتے بولا کہ ہونٹ دباتی گردن نفی میں سر ہلاتے وہ سر جھکا گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ مدھم لہجے میں بولا تو وہ سر جھکائے گردن ہاں میں ہلا گئی۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھتے ضبط سے لب بھینچ گیا۔ سر پر کیا ہوا تھا؟ اس کے ماتھے پر بندھی بینڈیج کو دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے اس کے ماتھے کو انگلی کے پوروں سے چھوتے ہوئے بولا کچھ نہیں۔ اس کے غصے کو دیکھتے وہ فوراً سے نفی میں سر ہلا گئی کہ اسفندیار خان سنتا تنفر سے سر جھٹک گیا۔ سمجھ چکا تھا کہ کس کا دیا ہوا زخم تھا۔ سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اذمار خان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے اس کے دل و دماغ میں ہلچل برپا کر رہے تھے۔ بچپن میں وہ موٹی سی گول مٹول سی تھی، مگر اب وہ بالکل بدلی ہوئی ایک نازک سی کمزور کم سن حسن رکھنے والی، خاص ہوتے ہوئے بھی عام سے تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں سونا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسفندیار ولی کا اس قدر اس کی توجہ اور خیال رکھنا، جہاں پورا خاندان، پوری حویلی، اس کا باپ تک اس کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ تو پھر یہ اچانک سے 10 سالوں بعد آیا شخص کیسے اسے سنبھال رہا تھا، بلکہ اس کے زخموں پر مرہم بھی لگا رہا تھا۔ لیٹو یہاں۔ وہ بنا سنے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور اسے بٹھاتے لیٹنے کا حکم صادر کیا۔ چاروں ناچار وہ جھجکتے ہوئے ٹانگیں اوپر کر گئے۔ تم آرام کرو، میرے ہوتے ہوئے خان حویلی کیا، اس دنیا کی گرم ہوا بھی تم تک نہیں پہنچے گی۔ لائٹ آف کرتے بنا وہ اس کی بے چینی، اس کے دل و دماغ میں اٹھتے سوالات کی الجھن کو سمجھے کہتے ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا، اور ایک دم سے روم کو لاک کرتے وہ جیب سے موبائل نکالتے اپڈیٹس چیک کرنے لگا، جبکہ اس کی اس قدر مہربانی اور یوں ریشمے کا خیال رکھتے دیکھ وہاں پلر کے پیچھے ہوتے فیضان خان نے غصے سے دانت پیستے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچتے ایک زوردار مکہ پلر پر مارا تھا۔ طیش حد سے سوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ اذمار خان کے مرتے ہی اب اس کا راستہ صاف ہو چلا تھا۔
मगर इस अचानक से टपकने वाले असफंदयार खान और उसके यूं सबकी बातों को इग्नोर करते देख वो समझ चुका था कि ये अड़ियल ज़िद्दी इंसान था। यकीनन अब उसकी राह में रुकावटें पहले से भी ज़्यादा थीं। वो कब से पिलर की ओट में छुपा देख रहा था कि कैसे असफंदयार वली खान अपने हाथों से अब रेशम के ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा था। वो हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए खुद पर ज़ब्त के पुल बांधे खड़ा था, वगरना बस नहीं चल रहा था कि अभी उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगा देता। वो तो चाहता था कि खुद से अपने हाथों से उसके ज़ख्मों पर मरहम धरे, और वो मौके की तलाश में ही था। मगर इस असफंदयार की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो टेक्स्ट चेक करते ज़रूरी मेल्स अपने सेक्रेटरी को करते हुए 2 कदम नीचे की जानिब बनी 5-6 सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था कि सामने ही हवेली की पिछली जानिब बने हॉल में खड़ा फैज़ान खान, जो उसे ही खूनाशाम नज़रों से घूर रहा था। वो कमाल महारत से उसके फैले वजूद को सरता पाँव घूरते हुए, अपनी शेव को अंगूठे से मसलते उतरते हुए अनजान सा बनते बोला था। फैज़ान खान अबरू उचका गया, मगर जल्द ही वो समझ चुका था कि तुर्की में मुकीम ये नवाब कहाँ से खान हवेली कश्मीर के इलाके में मुकीम फैज़ान खान को जानता होगा। मैं फैज़ान खान हूँ, तुम्हारी फुफ्फो की बेटी का शोहर। गालिबन तुम नहीं जानते मुझे। अपनी सुलगती नज़रें उस सहर अंगेज़ शख्सियत का तलिस्म बर्पा करते वजूद पर गाड़ते उस सुलगते अंदाज में बोला था, और वो सुनता सर हाँ में हिला गया। तो फिर आप यहाँ इस हवेली में क्या कर रहे हैं? नासमझी से हाथ को गर्दन पर फेरते हुए वो ऐसे अंदाज में बोला जैसे उसकी राय ले रहा हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? वो समझ चुका था कि वो उसे ताना मार रहा था, मगर फिर भी वो गुस्से से तीखे लहजे में इस्तफसार करने लगा कि असफंदयार मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गया। मतलब ये कि गालिबन आपको अपनी बीवी के साथ अपने घर पर होना चाहिए फैज़ान खान साहब। वो झुकते हुए भारी सरगोशी नुमा आवाज़ में उसके नाम को खींचकर लंबा करते हुए बोला था कि फैज़ान के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। इस कदर एहसास तौहीन पर वो नज़रें चुरा गया उसे। इरादा तो मेरा भी यही था, मगर दाजान ने रोक लिया। अब वो बड़े हैं, मैं कैसे उनका दिल तोड़ता? वैसे भी ये मेरा अपना ही तो घर है। मसनूई मुस्कुराहट से मुस्कुराते वो उसके हसीन पुरकशिश चेहरे पर नज़रें गाड़ते हुए बोला था कि असफंदयार लब भींच गया, जैसे दाद देना चाह रहा हो उसे। तुम रेशमे के साथ क्या कर रहे थे? मेरा मतलब है कि कैसी है अब वो? खुद को आग लगाते उसे वहाँ से जाता देख ऊंची आवाज़ में बोला कि असफंदयार के मुड़ते कदमों के साथ गुस्से से लहू होती आंखों की जानिब देखते वो फौरन से तसी कर गया, मबादा कि वो उसे ही ना जड़ दे एक दो। मैं उसके साथ क्या कर रहा था या फिर क्या करूँगा, इसका जवाब देना मैं आपको या फिर किसी को भी ज़रूरी नहीं समझता। और दूसरी बात, इज़मार खान की तरह मुझे भी आपका अब्र को यूं बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं। गालिबन 10-12 साल छोटी होगी वो आपसे, तो आप बेटी बोल सकते हैं या बहन, मुझे अच्छा लगेगा। वो बताते साथ ही उसे फ्री का मशवरा भी ऐसे लहजे में देकर गया था कि फैज़ान खान का चेहरा गुस्से और बेइज्जती के एहसास से सुर्ख पड़ा था। वो पूछना चाह रहा था कि उसे कैसे पता चला कि इज़मार खान को उसका यूं रेशमे को बुलाना नापसंद था, और अभी तो वो कह रहा था कि वो जानता ही नहीं फैज़ान खान को। तो फिर उसे कैसे मालूम हुआ कि इज़मार को फैज़ान का बुलाना नापसंद था? इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, अचानक से पीछे से आती आवाज़ पर वो मुड़ते वहाँ देखने लगा। क्या हो रहा है यहाँ? आवाज़ पर वो गर्दन घुमाई देखने लगा। आपका तारुफ? कमर के पीछे हाथ बांधे अपने बाप की उम्र के बराबर फरीद खान को सरता पाँव देखते वो अक्खड़ अंदाज में पूछ बैठा। मैं दिलावर खान का दोस्त हूँ बेटे। ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये अच्छा नहीं। मैं खुद भी इन सब के खिलाफ हूँ, मगर ऐसे किसी के घर के मामले में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं खामोश रहा। मगर तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, उस बिटिया को जुल्म से बचा लिया। उसका कंधा थपकते वो नरमी से बोले कि असफंदयार को अपने बुरे रवैये पर शर्मिंदगी सी हुई। बेटा अब आप आराम कर लो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर किसी भी किस्म की कोई भी मदद चाहिए हुई तो मुझे बताना, और ऐसा करो कि अभी तुम भी थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो।
नर्म शफकत से भरपूर लहजे में वो उसका कंधा थपकते हुए बोले, जी अंकल, ठीक कहा आपने, थक तो मैं वाकई गया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। चलता हूँ, बाद में मुलाकात होगी। मुस्कुराते उनसे हाथ मिलाते वो एक तनफ्फुर भरी नज़र वहाँ से जाते फैज़ान खान को देखते दोबारा से अंदर बढ़ा, जबकि फरीद खान ने मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त को देखा था। क्या हुआ है, इतनी खामोशी क्यों छाई है? क्या अभी तक कोई नहीं जागा? वो जो ज़ारून को खरी खरी सुनाते, अपने छोटे से दिल को पुरसकून करते, बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी। नूरा को यूं अकेले नाश्ते की तैयारी करते देखकर वह हैरानगी से पूछने लगी, अमूमन तो सब जाग जाते थे उस वक्त तक, फिर आज सब क्या सोए हुए थे? जी सुहाई बीबी, वो नूरा बर्तन धोती नाजिया को देखकर उसे कुछ बताते चुप हो गई थी, जबकि सुहाई की पेशानी पर एक साथ जाने कितने बल नमूदार हुए थे। खुलकर बताओ क्या हुआ है नूरा, और नाजिया तुम जाओ और मेज़ पर बर्तन लगाओ। नूरा की हिचकिचाहट को महसूस करते वो उसके करीब आते हाथ कंधे पर रखते हुए साथ में नाजिया को भी हुक्म दे गई थी, जो कान खड़े किए उनकी जानी भी मुतवज्जो थी। सुहाए के कहने पर वो बुरे से मुंह बनाते वहाँ से निकली थी। वो सुहाए बीबी रेशमे बीबी को आज सुबह सवेरे बड़ी बहू मारते हुए नीचे लाई थी। किसी ने भी नहीं रोका था उन्हें। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहाँ है अब रेशमे? वो सुनकर तड़प उठी थी। उस छोटी बहन जैसी कज़न और दोस्त की बेबसी को महसूस करते वो तड़प ही तो गई थी। बीबी रुकें, बात तो सुने। ऐसे हड़बड़ी में वहाँ से निकलते उसे देखकर नूरा जोर से आवाज़ देते उसे बोली थी ताकि वो रुक जाए। वो सुनते हुए मुड़कर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। आप ना जाएं उनके पास। कुछ ना सूझने पर वो नज़रें झुकाते हाथों की उंगलियों को मरोड़ते आपस में बोली कि सुहाई ने पेशानी पर बल डालते उसे घूरा, क्यों ना जाऊं मैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसे क्यों मना कर रही थी, क्यों रोक रही थी उसको। आगे ही बहुतों के रवैये ने उसे बेहद परेशान कर रखा था, ऊपर से ज़ारून और अब ये नूरा। बोलो भी नूरा। उसे यूं ही खामोश खड़ा देख कर वो उसे बाजुओं से पकड़ते हिलाते हुए बोली कि वो अचानक जैसे होश में आई थी। जी वो असफंद यार लाला आए हैं बाहर से, पता नहीं वो कब आए हैं। हर कोई उन्हें यूं अचानक से इतने सालों बाद देखकर हैरान है, और तो और उन्होंने आते साथ ही बड़ी बहू से झगड़ा भी मोल ले लिया। क्या असफंद लाला वापस आ गए हैं? दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पर है नूरा? क्या खा लिया है आज जो ऐसा ओल फोल बक रही हो? उसे हैरत हुई थी। यकीन करना नामुमकिन था कि अचानक से असफंद यार वली खान यूं कैसे आ गया था भला। मैं सच कह रही हूँ बीबी, और उन्होंने ही सबके सामने रेशमे बीबी को बचाया था और अपने साथ ले गए ऊपर। वो बता रही थी, जबकि सुहाए का मुंह हैरत और बेयकीनी की कैफियत से खुला हुआ था। तो क्या वो फिर से बगावत करने आया था हवेली? उसे सोचते झुरझुरी सी आई थी और वो सर झटकते वहाँ से बाहर निकल गई। अच्छा सुनो, कहाँ है रेशमे? दहलीज पर रुकते वो कुछ सोचते हुए नूरा से मुड़कर पूछने लगी। जी वो लाला के कमरे में है। लाला ने हुक्म दिया है कि उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी कमरे में नहीं जाएगा, और साथ में अपने कमरे के साथ वाला कमरा भी रेशमे बीबी के लिए साफ़ करने का बोला है। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई में एक रात में इतना सब कुछ हो चुका था? उसकी समझ से बाहर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ज़रूर कोई ख्वाब देख रही हो। वो भूल चुकी थी कि वो परी को लेने नीचे आई थी, और अब वो भागते अपने कमरे की जानिब सीढ़ियाँ अबूर करते बढ़ रही थी आगे, कि जल्द अज जल्द वो ज़ारून को असफंदियार की आमद का बता सके। क्या हो गया है पागल लड़की? वो जो बौखलाई सी रूम में पहुंची ही थी कि अचानक से वो जो बात लेकर बालों को तौलिए से रगड़ते बाहर निकला ही था कि एकदम से किसी नाजुक से वजूद को अपने इर्द गिर्द फटकते देखकर फौरन सर उठाकर देखने लगा था। इससे पहले कि वो उस पहाड़ नुमा वजूद से टकरा कर ज़मीं बोस होती, बहुत अचानक ही बिला इरादा उसे गिरने से बचाने की खातिर वो अचानक से उसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींच गया और दबे दबे गुस्से से उसके कान में सरगोशी में बोला था कि वो अचानक से इससे पहले कि वो उस पहाड़ नुमा वजूद से टकरा कर ज़मीं बोस होती, वो उसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ कर गया था और दबे दबे गुस्से से बोला था, बोलो क्या हो गया है जो यूं अचानक से भागते हुए वापस आई हो?
اس کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ کر وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا، وہ میں بتاتی ہوں جی وہ اسفند یار لالا حویلی آ چکے ہیں رات سے۔ اپنے تئیں اسے آگاہ کرتے وہ اپنی بڑی بڑی گہری شربتی آنکھوں کو پھیلائے بولی تھی، یہ جانے بغیر کے مقابل پہلے سے ہی نہ صرف جانتا تھا بلکہ ابھی وہ اسی سے ملنے جانے والا تھا۔ تم نے یہ نوز پن نہیں اتاری، اور آج کے بعد جب کبھی میرے سامنے بولنے کا دل کرے نا تو وارننگ یاد رکھ کر بولنا۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس نے نم دھندلی نظروں سے دور تک اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آہستگی سے ڈور کھولتے وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر بیڈ پر اوندھے منہ رونے کی شدت سے لرزتے وجود کو دیکھ کر اس کی گردن کی رگیں پھولی تھیں۔ اس کی سانولی رنگت میں ایک دم سے غصے کے باعث جھلکتی سرخی اس کی اندرونی کیفیت کو عیاں کرنے لگی تھی کہ وہ ایک دم سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور بیڈ پر سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ جو شدت سے رو رہی تھی اچانک کسی کے لمس کو محسوس کر کے اونچی آواز میں سسکنے لگی، جبکہ اسفند یار خان کے لیے اپنی لاڈلی بیٹیوں جیسی بہن کا اس طرح رونا جھلستی ہوئی آگ میں جلنے کے مترادف تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر علیشے کے آنسو سے مارنے کے لیے کافی تھے۔ وہ کیسے اس بہن کو تکلیف میں دیکھتا جس کے لیے رات پہروں جاگتے اس کی حفاظت کی تھی اس نے، جس کے رونے کی آواز پر وہ پوری رات جاگ کر گزار دیتا تھا۔ ویسے بھی علیشے اس کی بہن نہیں بیٹی تھی، جس کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف کو اس تک پہنچنے سے پہلے اسفند ولی یار تک ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ لالا وہ ازمار لالا، وہ روتی بری طرح سے ہچکیوں میں اپنے باپ جیسے بھائی کے حصار میں تڑپ اٹھی، وہ جو جانے کب سے خود پر پہرے بٹھائے ہوئے تھی۔ ریشمے کی حالت پر خود پر صبر کر جاتی تھی مگر وہ کب تک اپنے آنسو روکتی جو اپنے دوست جیسے بھائی کے جانے کے غم میں ابلتے اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ آپ نہیں آئے لالا، وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کر۔ وہ تڑپتے اس کے سینے میں منہ دیے بولی تھی کہ اب اسفند یار کے لیے ضبط کرنا مشکل تھا۔ جبھی وہ جھکتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے اوپر کر گیا۔ ہر کسی کا وقت مقرر ہے میری جان، مگر اب تم یوں روئی تو تمہارا لالا کا سانس بند ہو جائے گا۔ لالا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا نہیں کہیں۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، جو ضبط سے لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ لالا یہ سب بہت گندے ہیں، بہتو چچی نے ریشما کو بہت مارا تھا، اور جب میں رات کو اپنے کمرے میں جا رہی تھی نا تو آپ کو پتا ہے کہ دلاور چچا اور خاور چچا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ جو رات سے ان کی زہر خند گفتگو کو سنتی اپنے کمرے میں بند ہوتے رو رہی تھی، اب اپنے لالا کو سامنے دیکھ کر مانو اس میں بھی ہمت آ چکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بظاہر اتنا اچھا دکھنے والے اس کے اپنے ہی اندر سے اتنا زہر پالے ہوئے تھے اپنوں کے لیے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اپنے لالا کو بتاؤ۔ وہ اس کو تھامتے ہوئے بیڈ پر لے جا کر بٹھا گیا اور اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولا۔ مقصد اسے پرسکون کرنا تھا تاکہ وہ محسوس کر سکے کہ اس کا باپ، اس کا لالا اس کے سر پر موجود تھا، جو کسی بھی گرم ہوا کے جھونکے کو اس تک پہنچنے نہ دے گا۔ لالا، وہ دلاور چچا کہہ رہے تھے کہ اب ریشمے کو کہیں دور بھیج دیں گے، اسے نظر بند کر دیں گے، اس کی وجہ سے ہی ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے ان کو چھوڑ کر۔ اور خاور چچا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ صبح ہوتے ہی وہ سب کی نظروں سے چھپتے اسے حویلی کے پیچھے بنائے کمرے میں بند کر دیں گے جہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ لالا، وہ تو اس کے باپ ہیں، کیا انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ معصوم اپنے شوہر کو کھا گئی؟ وہ منحوس ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ لگتے ایک دم ڈرتے ہوئے بولی تھی کہ اسفند یار نے ایک نظر اپنی معصوم بہن کو دیکھتے طیش اور غصے سے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ جب انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں نا تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے اس کا کوئی اپنا ہے یا پھر بیگانہ۔ مگر لالا، ابھی وہ کچھ جواب دیتی یا پھر استفسار کرتی، اچانک سے دروازہ نوک کر کے وہ اندر آیا تھا۔ اسفند اور علیشے نے نگاہیں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، جو سرخ ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے ایک دم سے آگے بڑھا تھا کہ اسفند اٹھتے ہی
उसे खुद में भींच गया। दोनों की आंखें नम थी। कहाँ सोचा था कि इतने सालों बाद ऐसे मिलना होगा। कैसे हो तुम? पीछे होते वो उसके चेहरे को देखते मोहब्बत से नम लहजे में बोला था कि असफंद उसको देखकर नजरें झुका गया। बस तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम बताओ। गहरा सर्द सांस फिजा में छोड़ते हुए वो लब भींचते हुए बोला था कि जारून ने लब दांतों तले दबाए, खुद अजियती के एहसास पर। कैसा हो सकता है वो भाई जिसका छोटा भाई उसे अकेला छोड़कर चला गया हो। जब्त के बावजूद आंसू लुढ़कते हुए उसकी आंखों से बहते उसके गाल पर गिरे थे कि असफंद यार ने आंखें मीचते उसे गले से लगाया था। यार असफंद, वो कैसे चला गया अपने लाला को छोड़कर? तुम्हें मालूम है ना मैं कितनी मोहब्बत करता था उससे। हम सब कितनी मोहब्बत करते थे उससे। कैसे रहेंगे हम उसके बिना? वो एकदम से किसी अपने के सहारे पर बिखर सा गया था। 3 दिन से खुद पर जब्त करते वो असफंद के गले लगते ही खुद पर से जब्त खो गया। जारून, मुझे कुछ बताना है, मगर इससे पहले तुम्हारा खुद को संभालना ज़रूरी है। तुम आओ मेरे साथ। वो जानता था कि ये सही वक्त नहीं है, मगर जारून का दिमाग भटकाना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी। वो जानता था कि अगर एक बार जारून खान को खबर हो गई कि इज़मार खान की मौत सोची समझी साजिश थी, तो वो जाने क्या कुछ कर डालेगा। मगर उसे इस गम और दुख से निकालना ज़्यादा ज़रूरी था। अलीशे बेटा, आप रेस्ट करो, मुझे अभी आपके लाला से कोई बात करनी है। मैं बाद में आता हूँ अपने बच्चे के पास। अलीशा को प्यार से अलीशे की पेशानी पर बोसा देते वो उसे लेटाते, कंफर्टर बराबर करता जारून का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया था। जबकि जारून खान के दिल में उठते वसवसे अब उसे सच होते दिखाई दे रहे थे। अगर जैसा वो सोच रहा था ऐसा ही था, उसके भाई को जानबूझकर निशाने में रखते हुए ये सब हुआ था। उसके भाई को जानबूझकर निशाने में रखते हुए अगर ये सब कुछ हुआ था, तो वो दुनिया उजाड़ देगा उन सब की जो इस सब के जिम्मेदार थे। वो लहू होती सुर्ख आंखों के साथ वो लहू होती सुर्ख आंखों के साथ बिखरे तासुरात लिए अपने साथ ही कमरे से निकला था। क्या बात है असफंद, कुछ परेशान दिख रहे हो? वो जो जारून को लिए बाहर पिछले सहन की जानिब आया था, अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे शुरू करे, या फिर ये कि वो कैसे बात करे उससे। जब भी वो मुसलसल उसके साथ टहलते बेचैन तज़बज़ब का शिकार हुआ था कि जारून उसकी बेचैनी को महसूस करते खुद से ही बात का आगाज़ कर गया था। वो दरअसल जारून, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। गहरा सांस फिजा में खारिज करते वो सीधा मुद्दे की बात पर आते बोला था, क्योंकि बात को खींचना या बढ़ा चढ़ा कर पेश करना उसे शुरू से ही नापसंद था। कहो असफंद, मैं सुन रहा हूँ। वो उसके कंधे को थपकते हौसला देने वाले अंदाज में बोला था। दरअसल जिस दिन इज़मार के साथ ये हादसा हुआ था, उस दिन मेरी उससे बात हुई थी, बल्कि उस वक्त वो मुझसे ही बात कर रहा था। वो कहकर रुका था, जारून के चेहरे के बदलते रंगों को देखने के लिए। वो खामोशी से सर हिला गया, जैसे कह रहा हो कि कहो, मैं सुन रहा हूँ। उसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल की गई थी, मगर इसके अलावा भी एक बात है जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। वो गर्दन घुमाए आगे पीछे का जायज़ा लेने लगा, मगर सरसब्ज पौधों और फूलों के सिवा वो दोनों ही मौजूद थे उस जगह पर। उसे काफ़ी हौसला मिला था कि वो पुरसकून होकर उससे खुलकर बात कर सकता था। अब क्या मतलब, क्या मालूम नहीं है मुझे? वो जो पहले ही अपने छोटे की गाड़ी की ब्रेक्स फेल होने का सुनकर अपने शक को यकीन में बदलता देख तैश और गुस्से से भरा था, उसकी बात पे चौंका। आखिर इसके अलावा और क्या था जो उसे मालूम नहीं था? इज़मार खान पर गोली चलाई गई थी, जिसकी वजह से वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाया, और शायद तभी इतना बुरा हादसा पेश आया। उसकी आंखों के गोशे नम हुए थे अपने भाई के उस वक्त को याद करते, उन लम्हात को दोहराते, मगर वो कमाल महारत से जब्त कर गया। उसे याद था अच्छे से कि शहर पहुंचने के 1 घंटे बाद ही उसे कॉल आई थी कि इस हादसे की बाबत उसे डिटेल से बताया गया था, और वो जो सुनते ही इस कदर बुरी हालत में था कि मजबूरन सुहाए को ही गार्ड की मदद से उसे घर वापस ले जाना पड़ा था। मगर घर पहुंचते ही अपनी माँ के सीने से लगते उसके आंसू रोने और खुद पर जब्त करने के पहरे बिठा गया था। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने गोली की आवाज़ और वो खून की छींटें अपनी आंखों से देखी थी।
اسفندیار کی آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ لہرایا تھا۔ اس لمحے کو یاد کرتے اسے بے چینی ہونے لگی شدید۔ چھوٹے خان گستاخی معاف، آپ کو داجان نے یاد کیا ہے۔ سارے گاؤں والے پنچایت میں جمع ہو چکے ہیں اور حویلی کے سب افراد بھی موجود ہیں سوائے آپ لوگوں کے۔ داجان نے آپ دونوں کو بلایا ہے۔ وہ جو ابھی اس بابت کھل کر بات کر رہے تھے کہ اچانک سے پیچھے سے آتی فرید کی آواز پر دونوں ہی چونک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم جاؤ، آتے ہیں ہم ابھی۔ سپاٹ سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھتے وہ بولا کہ فرید نظریں جھکائے فوراً سے بیشتر وہاں سے بھاگا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون سی پنچایت؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ اسفند نے پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالے اس سے استفسار کیا۔ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، چلو۔ زارون کندھے اچکاتے ہوئے آگے بڑھا، جبکہ اسفند کا دماغ کہیں اور ہی چل رہا تھا۔ جانے کیوں اسے اس پنچایت کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جس کے بڑے سے گیٹ اور کھڑکیوں پر جا بجا گہرے کالے رنگ کے پردے لٹکے تھے۔ کمرے کا ماحول بالکل ساکت اور خاموش سا تھا، مگر اندر بڑے سے صوفوں کے اوپر خان حویلی کے افراد کے علاوہ مہمان خصوصی میں شاہ حویلی کے بڑے سائیں اور ارتضیٰ حیدر کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ وہ ایک نظر فرش پر بیٹھے گاؤں کے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اسفندیار اپنے داجان کو پرسکون محفل میں بیٹھا دیکھنے لگا، مگر چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور سنجیدہ تھے ان کے۔ زارون مخصوص نشست کی جانب بڑھتے ہوئے اسے بھی اشارہ کر کے بلا گیا۔